सो इस बिल दे नाल बेशक सानू रद्द करन दे नाल पंजाब सरकार दा कोई बहुता ज़्यादा फायदा नहीं होया। कम से कम असीं इह ते दस दित्ता है ना कि असीं केंद्र दे कानूनां दे खिलाफ लड़न दी समर्था रखदे हां। जेकर तुसीं मैदाने जंग दे विच आ जांदे हो ते ओह तुहाडी चाहे केंद्र दे विच बैठी धिर अस्तीफा दिंदी है जां फिर पंजाब दे विच बैठी धिर कहिंदी है कि अस्तीफा जेब च पाया, उहनूं मजबूर तां तुसीं करदे हो जदों तुसीं सड़कां दे उपर आ जांदे हो। गल हुण इत्थे केवल ते केवल किसानी दी नहीं रह गई, गल इत्थे खुद मुख्तियारी दी है कि मध्य प्रदेश दे विच मक्की दा जिहड़ा घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ आ 1850 रुपया अज तो कुछ समा पहला मिथया गया ते जिहड़ियां उत्थों ਦੀਆਂ निजी कंपनियां सी उन्हां ने अमरीका तो 5000 मैट्रिक टन दी मंगाउण दी इजाजत लई। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 रुपया प्रति क्विंटल पई ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। घर दे विच किन्ना कि चिर असीं फसल नूं रखांगे। वैसे तो मैं इत्थे चौथी बार हाज़री भर रहा, स्टेज दे उपर मंच तो संबोधित इस करके नहीं होया क्योंकि मेरी आदत है कि जिहड़े बुलारे बाहरों बुलाए गए हुंदे ने उन्हां नूं वक्त जरूर दिता जाए। असीं तां दीपवीर जी नूं पता जिस दिन पहले दिन तो तुरे सी सारे एक टीम दे मैंबर आ, सो मैं नहीं चाहता कि असी वो वक्त जिहड़ा बाकी बुलारियां नूं जिहड़ा चाहीदा, जिहड़े बाहरों साडे मेहमान आउंदे ने, असी उन्हां दा वक्त जिहड़ा वो लईए। गुरप्रीत वीर जी जिन्हां नूं असी गुरप्रीत घुग्गी दे नाम दे नाल जाणदे आ, इंग्लैंड विच सीगे जदों मैं इन्हां नूं फोन ते कहा, मैं कहा वीर जी किसानी संघर्ष दे विच, क्योंकि जदों असी कई वारी बैठदे आ ते गल्लां बड़ियां जटकियां करदे आ ਤੇ मैं क्या झटकियां गल्लां करन वाला अदाकार सानू नज़र नहीं आउण दिया किते। कहंदे मैं तो इंग्लैंड बैठा पर जिस दिन भी आया मैं उस दिन ही संघर्ष दे विच शामिल हो जाऊँगा। आके मैं इन्हां दा फोन नहीं सुन सकिया, इन्हां ने मैसेज छड्डिया कि मैं पंजाब आ गया ते कित्थे असी जाना है। मैं उस वेले क्या मैं क्या कि असी सारे शंभू बार्डर दे उपर ही इकट्ठे होवांगे। खैर वीर जी ने बहुत वधिया तरीके दे नाल तुहानू सारे पंजाब दी समस्या संघर्ष किवें लड़ना है, उस संघर्ष की नीति की होवे, किहड़े दिशा निर्देशों के उपर चलना है, वो सारा तुहाडे नाल साझा कीता है। मैं ज़्यादा करके इन्हां मंचां दे उपर इस करके भी नहीं बोलता कि असी जदों इतिहासक दृष्टिकोण तो वेखदे हां ते इतिहास ते बोलण वाले वक्त थोड़ा ज़्यादा लै जांदे हां, पर फिर भी मैं कुछ नुकते तुहाडे नाल जरूर साझे करदा हां। कई बारी जिहड़े कुछ वरतारे इतिहास दे विच वापरदे ने ना, सानू वेखण नूं बड़े छोटे लगदे ने, पर उन्हां दी अहमियत जिहड़ी है ना वो वापर रहे वरतारे दे समय दे विच नहीं वेखी जांदी, उस वर्तमान दे विच नहीं वेखी जांदी, वो भविख दे विच नज़र आउंदी है। केंद्र सरकार ने किसानां दे खिलाफ जां किसान मारू बिल पास कर दिते, कानून बन गए। पंजाब सरकार ने उन्हां कानूनां दे विच रद्द करन दी जां अमेंडमेंट दी गल कीती। ये सारे बुलारियां नूं भी पता है ते रोज़ सुनने वालियां नूं भी पता है कि इहदे नाल कोई मसला हल नहीं होवेगा। हल इस करके नहीं होवेगा क्योंकि राज सरकार कहती है कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी जेकर जिनस नूं खरीदेगी तो उन्होंने घट्टो घट्ट इन्ना समर्थन मुल जिहड़ा वो देना पवेगा। बई जदों सरकारी खरीद ही नहीं होवेगी तो जिहड़ियां प्राइवेट जां जिहड़ियां निजी एजेंसियां ने वो तुहानूं घट्टो घट्ट समर्थन मुल देणगे ही क्यों। दूजी गल कही गई है कि जेकर धक्के नाल उस तो घट जिहड़ी है खरीद करन दी कोशिश कीती जावेगी तो खरीददार नूं 3 साल कैद कीती जावेगी। मेरे वीरों मैं तुहानूं एक उदाहरण दिना है कि मध्य प्रदेश दे विच मक्की दा जिहड़ा घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ आ 1850 रुपया अज तो कुछ समा पहला मिथया गया ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 5000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ जिन्हां च अमेंडमेंट की जां रद्द करन दी गल कीती जा रही है, ये किते भी किसान दे हितां दे विच सहाई नहीं होणगे, पर इहदे विचों एक आस दी किरण नज़र आउंदी है। मैं इतिहासक दृष्टिकोण तो तुहाडे नाल गल करदा हां।
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद नूं फतेह करना सी ना, ते उस वेले सरदार बाज सिंह ने ते सरदार रतन सिंह ने बंदा सिंह बहादुर नूं एक गल कही, गल बड़ी प्यारी सी। कहंदे जथेदार साहब आ माझे वाले भी आ गए ने, मालवे वाले भी आ गए ने, जिथे जिथे हुक्मनामे भेजे गए सी जिन्हां दे विच लिखिया सी लेवन ते बदला तुरकन ते मोहे पठायो गुरु स्वैकर बंदा मार तुके कर ख्वार वजीदे देहों उजाड़ लटिहों सरंदा, जिथे जिथे हुक्मनामे गए सी लोग आ गए ने। पर तुसी एक गल वेखो कि इन्हां दे विच बहुत सारे लोग वो भी ने जिहड़े लड़न वाले नहीं, जिहड़े लुट दी नीयत दे नाल इस संघर्ष दे विच शामिल होए ने। सारे लड़न वाले नहीं, कुछ लुट दी नीयत दे नाल भी शामिल होए ने। इन्हां नूं वखरे कर दईए। बंदा सिंह बहादुर कहंदा वखरे नहीं करने, कम से कम जो लुट के जाणगे ना तो लुट के जाके पिंडां दे विच सुनेहा तां देणगे ना कि बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद नूं उजाड़ दिता है। सो इस बिल दे नाल बेशक सानू रद्द करन दे नाल पंजाब सरकार दा कोई बहुता ज्यादा फायदा नहीं होया। कम से कम असीं इह ते दस दिता है ना कि असीं केंद्र दे कानूनां दे खिलाफ लड़न दी समर्था रखदे हां। एक संदेश तां गया है ना कम से कम कि जेकर तुसीं सड़कां ते आ जांदे हो, जेकर तुसीं मैदाने जंग दे विच आ जांदे हो ते ओह तुहाडी चाहे केंद्र दे विच बैठी धिर अस्तीफा दिंदी है जां फिर पंजाब दे विच बैठी धिर कहंदी है कि अस्तीफा जेब च पाया, उहनूं मजबूर तां तुसीं करदे हो जदों तुसीं सड़कां दे उपर आ जांदे हो। दूसरी गल, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿਣਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਦੀਪ ਬੈਠਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਜ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਲੜਨਾ, ਬਾਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੇਣਾ ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 22-23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਚੋਂ, ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੇਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मत पूछ मेरे सब्र की मुसीबत कहां तक है, सताकर देख ले जालिम तेरी ताकत कहां तक है, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, हमें तो देखना जे है कि तू जालिम कहां तक है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਗਿਆ, ਦੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਗਏ, ਚਾਰ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੀ? ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, 6 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੋਠ, ਗਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੋਠ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ
ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇਗ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਦੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿਰ ਲਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।